अच्छा, तो ये है कि वो बंदा गलत बात कर गया ना। तो कौन सा? वो जो आप ऊपर बैठा हुआ था जहाँ आप, साहब मूड बहादुर। अच्छा। 1122 वाली आईडी वाला। क्या उसने गलत बात की उसने? बात की है कि आप मान गए हो कि अल्लाह कुदरत रखता है कि वो नबी बना सकता है, भेज सकता है। पर यह है कि जब अल्लाह ने ही बोला हुआ है कि मेरा आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये हम्म। तो अल्लाह को भी नाउजो बिल्ला, नाउजो बिल्ला, वो गलत बात करके गया है बंदा। मुझे वो हजम नहीं हुई, इसलिए मैं बोल पड़ा हूँ। हालांकि नहीं, मुझे वो शुक्र कह है। रहे हैं कि एक बंदा शराबी हो, जानी हो, चोरी भी की हो उसने, जेल में भी रहा हो, सजा याफ्ता हो, तो ऐसे शख्स के बारे में मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि ऐसा शख्स भी को भी अल्लाह ताला नबी और रसूल बना सकता है। देखो कितना दजल लेकिन है। नहीं नहीं, ऐसे बंदे को तो नहीं बना सकता, वो नहीं बनाएगा। फिर लोगों मेरे को ऐसे शख्स को देख के कराहत आएगी, वो उस पे ऊपर कैसे ईमान लाएंगे। तो हमारा मेरे सवाल ये था कि ये मिर्ज़ा साहब की दो जो है ना राय पाई जाती हैं इस मजमून में, इस तहरीर में। पहले कह रहे हैं बना सकता है अल्लाह ताला, साथ ही दूसरे जगह कह रहे हैं नहीं बना सकता। तो ये तजाद पाया जा रहा है उनकी बात में, तो हमारा सवाल ये था असल में। जी, और मेरे मेरे अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जो बंदा अल्लाह की राह में जहाद के लिए नहीं निकलता, उसके अमाल भी कमतर है, और जो निकलता है उसके अमाल जो है वो बेहतर है। और वहां पे कोई नस्ल नहीं देखी जाएगी, कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ अमाल देखे जाएंगे। और मेरे ये तो मतलब मेरे सीने पे चोट लगा के गया है ना ये बंदा, कि इसने ये बोला है कि अल्लाह कुदरत रखता है, और अल्लाह बता भी तो रहा है ना भाई, अमाल का जो है ना वो मैं हिसाब लूंगा, और मैं अंबिया चुन चुन के आपकी तरफ भेजता हूं जो साले होते हैं। और मिर्जा कादियानी बीच में ये घसीट रहा है अपना, तो फिर बुरी बात है अच्छा ना, भाई, ऐसा नहीं की करना बनया चाहिए। ट्रू मसले में? अच्छा, वो कह रहा कि अल्लाह ताला जड़ा कुदरत रखना वो हर चीज़ पर कादर है। अगर वो अल्लाह ताला ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁन्नत ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। नहीं, ਕਹਿੰਦਾ उर्दू च ਲਫ਼ਜ਼ जो कोई लिखे है, असं भी यही ਲਫ਼ਜ਼ पढ़िया ही लिखे ਕੁਦਰਤ है। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁन्नत ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਮਹਦੂਦ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਮਹਦੂਦ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਚੋਰ, डाकू, जिन्नियां ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ पढ़ियां ने, और लंबरदार से जूते खाने वाला, और जना के केस में जेल में रहने वाला, ये सारे, ये बंदा नबी बन सकता है या नहीं बन सकता? ਇਹਦਾ जवाब देना। ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਵੀ ਅਲੈहि ਸਾਨੂੰ ਵਸੱਲਮ ਪਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਬੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਇਖਤਲਾਫ ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇਖਤਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ, ਜ਼ਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਮਰਾਸੀ, ਚੂੜਾ, ਭੰਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਨੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਹਤ ਮਸਲਾ ਆਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਹਰਾ ਗੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਗਏ। ਅਮਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ। ਲਾਸਟ ਵੀਰ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, क्या ऐसा शख्स नबी बन सकता है या नहीं बन सकता। बस मैं इन्ना सवाल का जवाब चाहिए। बाकी कुदरतां दा लामहदूद कुदरतां दा कोई इनकार ही नहीं, कोई इख्तलाफ ही नहीं। तारीख च कदे नहीं बनया, ਇਹਦਾ भी कोई इख्तलाफ नहीं है। ਹੁਣ बन सकता है या नहीं बन सकता ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਦੋ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ। ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਬਣ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं हम देते इन्ना डर आमिर भाई पता ना के है आर टांगा पार टांगा विच टल मटलियां तू रह जन्मी मैं चलिया ते उधर तो जदा ए पांडा जेड़ा फाश होया ना ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਪਲ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੜ ਜਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਲਾ। अच्छा आमिर भाई क्यों मेरे साहब ने एडी सौड़ क्यों पई है ये इबारत लिखण दी, यानी कि कोई ओदे ते इल्जाम अगर लावे तो उसने खुद कह देता, क्योंकि जैसा कि मिर्जा साहब चोरी हैं
और वो मुस्लिम भाई ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। नहीं आमिर भाई फिर ये इस इबारत इसे वजह तो लिखी है ना क्योंकि वो चोर सी, उसने पेंशन चोरी की थी। उस तो बाद वो जड़ी है वो जड़ा है तुस आखो अनारकली बाजार लाहौर दे विच आके उस दे कोल ही रहंदा रहा ते होर भी इल्जामात जड़ा काफी ने भाई ये जड़े हजरत मसीह मौद तो कभी कभी जो है ना करते थे। तो इस वजह तो लिखी है ये सारियां इबारतां। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। आमिर भाई मैं लास्ट होप नु चुक रहा ते ओदे नाल मोहब्बत दे नाल जेड़ा ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ। मुसलमान भाई ਉਹ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ चलो ठीक ਉਹ ठीक ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਸਵੇਰੇ यानी कि मिर्जा साहब अपनी नबूवत साबित करने वास्ते माज़ल अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर नबाशत उस नबूवत दे दर्जे नु इतने गिरा दिता है। अस्तगफिरुल्लाह। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮਿਆਰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਜ਼ਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਜ਼ਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਕੇ ਦੂਜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ। ਲਿਖੋ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਿਖੋ ਉਰਦੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। आमिर भाई ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। आमिर भाई मेरा जिमनी सवाल ले लियो। इस वजह तो फिर उस इल्जामात लगाए ने ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਹੀ ਮਿਆਰ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। और उस दे विच हुण मिर्ज़ाइयां दे विच झलक भी नजर आंदी है। जेड़ी मिर्ज़े दी तालीम है वो कहंदे ने जेड़ा कोई तला नासिर है, वो कहंदा कि यार वो नबी जेड़े ओही तक बशर ही होंदे ने ना, और की होंदा है। बस उन्हां दे नाल अस्तगफिरुल्लाह एक नबूवत दा एक उन्हां दे नाल एक टाइटल है, नहीं तो वो भी इंसान ही होंदे ने ना, ते इंसानां तो गलती हो वेंदी है। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ। इस लानती इंसान ने नबूवत दा जेड़ा है मयार ही इतना गहरा दिता है। ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। उस बंदे दा तो कोई सलाम ही नहीं लैंदा जेड़ा कोई शराबी, जानी है, ऐसा कोई चोर है, डाकू है, उस बंदे दा तो कोई सलाम ही नहीं ले जेड़ा है न लैंदा। फॉर एग्जांपल जेड़ा ना आमिर भाई कल मैं चोरियां ही करा, शराबां भी डकैतियां ही करा, ते फिर मैं अस्तगफिरुल्लाह माज़ला के नबूवत अदा ही कर देवां। तुस आखना नहीं यार कल तक ते जना चोरी ते जेड़ा है शराबी आई, उदे ते कौन कोई यकीन करेगा, कौन ईमान लेके ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कोई शरीक नहीं बनाया ना, अपना कोई औलाद नहीं बनाई। अल्लाह ने फरमाया मेरी कोई बीवी नहीं बनाई, नहीं है ही नहीं, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ नहीं, ना ही कोई रूल एंड रेगुलेशन, कुछ है ही नहीं, एक ज़रा भी नहीं है। इसी तरह ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत ही नहीं बनाई कि ऐसे गलीज और गंदे इंसान को नबी बना दे। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਮਹਦੂਦ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ। हाँ ਹੁਣ अल्लाह अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता। बंदा सवाल करे कि क्या वो इस चीज से कुदरत नहीं रखता कि अपने वादे की खिलाफवर्जी कर लवे। ये सवाल भी जंजुआ साहब फ्रेम च आ जाना है ना कि जंजुआ साहब पुराना सवाल है। जी जंजुआ साहब अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा, कादियानी ने एक अकीदा है कि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत तब्दील नहीं करता, अच्छा जी। ते जिल्लै नबूवत दी गल आंदी है तो औलाद नबी ये सुन्नत तब्दील कर सकदा है, क्योंकि हालां तक तो कोई इहो जिहा नबी आया नहीं, लेकिन आ सकता है। ये कोई कंट्रडिक्शन नहीं है आमिर भाई? ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁन्नत ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ? यानी सुन्नत तब्दील कर सकता यानी महल पता खाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਜਹੂਲ ਕਲਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਾਈਟ ਦਾ ਕੈਨ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਵੇ, ਕੈਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਕੇ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਕਰ- ਨਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਵੇ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਸਪਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੇ ਟੋਨੀ ਦੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਜਦ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੂਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੂਈਆਂ ਲਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤਪਿਆ ਤੰਗ ਸੀ। ਆਮਦ ਬਜਾਂਗ ਆਮਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਉਮਤੀ ਨਬੀ, ਖਾਤਮ ਨਬੀयीन के गुलाम और उम्मती नबी। ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਟੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਫਟੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਫਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ- ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾदियानी की ਇਤਫਾਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ? कि ਇਤਫਾਕ भाई ਕਿਹੜੀ जो ਗੱਲ ਤੋਂ खलीफा है? ने किया वो ठीक है, बस ठीक है। फिर जो खलीफा ने किया है ਕੀ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ? कि वो नबी नहीं ने, ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨੇ? हाँ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਫਾਕ? इतफाक हो गया ना। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ? 49 मियाँ नीचे जाहिद नहीं बैठा, राणा जाहिद ये भी उत्थे ही बैठा सी, ताहिर अमजद टोनी ਇਹ साहब। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਛੱਡ गल ते ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ नो ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈਆਂ, अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਪੋਤਰੀ ਜਾਂ ਦੋਤਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂ ਕਿ ਨਕਲ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਡੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਦਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਨਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰੇ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾ ਹੜਿਆ ਪਏ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਏ ਨਬੀ ਏ ਨਬੀ ਏ ਨਬੀ ਏ ਨਬੀ ਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਟਾ ਵੱਧ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕਰਾਓ।
जाता है, अपना हिस्सा भी वो चारों मिलकर नहीं पेश कर सकते। मेरा तो मुकदमा ही ये है कि जो अगर खत्म नबूवत की बुनियाद पर किसी को दायरा इस्लाम से खारिज करना है तो सबसे पहले अहले तशय्यो को निकालिए, फिर देवबंदियों को निकालिए, फिर बरेलवियों को निकालिए, फिर अहले हदीस को निकालिए, सारा मैदान खाली हो जाएगा। सुनिए हो जाए सड़कों के विच मिर्जा यार। मतलब मेरा तो मुकदमा ही ये है। आओ मेरिट पर बात करते हैं, खत्म नबूवत का मफहूम, उसका जो तस्वुर है वो पेश करो। हम इस्लाम अहमदियत का जो मुकदमा है वो पेश करते हैं। आए सच्चे दिल से खुले दिमाग के साथ खाली ज़हन होकर इस लेबॉर्ट्री में जाते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर फैसला कर लेते हैं। मुझे तो कतई कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ, बरमिला कहता हूँ कि मुजाहिद आजम खत्म नबूवत गुलाम अहमद की जाए। माशाल्लाह। मिर्जा गुलाम अहमद की लैक राणा साहब द ग्रेट वेलकम अस्सलाम वालेकुम। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕਿ ਜੈ ਕਹ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਲੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਹਮਦੀਅਤ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 5-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ 5-5 6-6 ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਮੂਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਬੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ महफूज रखता है। इस तरह अल्लाह ताला ऐसे किसी बंदे को मुंतखब नहीं ना करता जिन्होंने मनने च कराहत लोगों को महसूस होती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि फिर वो चुन सकता ही नहीं ऐसे बंदे को। चुनेगा क्यों? अपनी हिकमत के खिलाफ क्यों करेगा? तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत ते उसकी हिकमत ते अरफा आंदा है। ये इंज है जिस तरह तुसीं आखो, जिस तरह अबू बकर भाई मुसलम ने भाई अल्लाह ताला तो वध के सच्चा कोई नहीं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाह क़ीला कुरान के अंदर। तो तुसीं आखो क्या अल्लाह ताला कुदरत नहीं रखता झूठ बोलन ते माज़ अल्लाह? ਇਹੋ जी गल लिखनी भी बकवास मार्कर बिल्कुल नहीं। ऐसे बंदे नो अल्लाह ताला चुनदा और ना वो बंदा नबी बन सकता। खत्म। जेड़ा बंदा किरदार के लिहाज नाल एक मजलू किरदार का मालिक है, अल्लाह ताला अपने नबियों को हमेशा मासूम रखता है पैदाइश को लैके नबूवत तक, बल्कि मौत तक।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਐਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਬਸ ਜਾਂ ਕੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਲਾਮਹਦੂਦ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਇਖਲਾਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਕਲਮ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਤਸਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕ ਰੂਪ ਹੋਏ, ਚੂੜਾ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੇ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬੁਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਹਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਰੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਣ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਜੋ। ਮਾਮੇ ਹੋਰੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਆ ਮਨ, ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਹਵਾ ਝੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜਿਓ ਜਾਂ ਸਰਗੋਧਿਓ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਮਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਕੀਬੀ ਕੇ ਕੀ ਨਕੀਬੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਲੰਗ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਲੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਲੰਗ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਵਾਨ ਇੱਕ, ਉਹ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਮਰੀਦਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੁੜਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਅਗਲੇ ਮੂੰਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ ਘਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਟਿਓਟਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 18 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ 5-4 ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਣ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਪੀਰਾ। ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਲਓ ਜੀ, ਲਾਲ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ 100-150 ਮਲੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 100-150 ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਹਿ ਗਿਆ 50-60। ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਰੀ ਮਲੰਗ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 30 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਂਝ, ਵੈਸੇ ਪੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲੰਗ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਧਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ, ਕੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਾਈ, ਤੇ ਨਿੱਧਾ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਓ ਇੱਕ ਬਾਈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮਲੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਿੱਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮਲੰਗ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਈਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਤਬਰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈ ਭਈਆ ਨਿੱਧਾ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਮਲੰਗ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮਲੰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਲੰਗ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਈਡੀਓ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢੇ ਗਾਲਾਂ ਹੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈ। ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਜੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤ। ਆਹ ਬੁੱਧ ਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 5-5 7-7 ਤਸਵੀਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਮਲੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬਟਵੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਟਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ 5 ਟੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਹੈ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਟੰਗੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ੇ। ਆ 5 ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ ਆ 5 ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਡਾਕੂ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਹੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਰਕ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਲੰਗਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਝ ਅੱਧਿਆਂ ਕੋ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਤਜਨੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, आप इस तरह करें, आप MTA का काम करें। मैंने आमिर साहब मेरा भी एक सवाल है। आमिर साहब जी, मैंने पूछना था कि मानद पटियारा वाला कैसे मरा था, चौधरी साहब बता दे प्लीज। नहीं मैं पिंड दा एक प्राइवेट गल है, केड़ा मानत केड़ा प्लीज बता दें अब क्या हो गया आपको। नहीं मैं दस तेन जरूर दिया। मैं पिंड बहुत बड़ी परचून की दुकान थी। अच्छा हाँ जी इरफान जट साहब, जट साहब उर्दू में बात। ये इरफान जट साहब ने? जी जी हाँ जी जी प्लीज बता दें। क्या बताऊं, बताएं मुझे, पूछे कैसे वो मरा था प्लीज बताएं। नहीं भाई ये तो मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं कि मैं पिंड दा हाल तेन दसा कि फलाना किवें मरिया ते फलाना किवें मरिया, कोई मेरी ड्यूटी है। हाँ निदा नूं जिहड़े कादियानी पीर सारे यहिंदे रहे ने, मेरे को पुछ लै। आ मिर्जा मसरूर चलो तो कोई दसने ओ गल ते सुन लेना हुण। आमिर साहब ने पुछ दियो एक दफा, पूरी सुन लै। जेड़ा मिर्जा मसरूर ओदा साला आमिर साहब ये सारे जिहड़े निदा नाल ज़िना करदे रहे ने, वो पुछ लै। ने एक्सीडेंट से मारा था उसको। आमिर साहब गल करियो, गाना कड्ढन लग पे दा ये इरफान जट जी, गाना कड्ढन लग पे मामा भैन। नहीं अली अहमद साहब तुसी तो मुंह बंद कर, छोटी सीरियल है बगैर था धोबिया, तू ते मुंह बंद कर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ उधर करने तू वे साला बन गया। मसरूर दी आवाज सुन, मिर्जा मसरूर दी आवाज सुन। आमिर साहब इन्हू पुछ दियो जेड़ा मानद पटियाला वाला किसे मरा, ला इला इला मोहम्मद रसूल है, इन्हू पुछ दो मैनू। और यकीन करो असीं ते गल्लां ही नहीं खोलदे, पुछ दस चौधरी कौन मरिया सी ओ। अच्छा चल मैं तेनू जवाब देना, हुण तू चुप कर जा एक मिनट। जे सारे भी पटियाला वाले गलत मरे ने, फिर मिर्जा मसरूर जेड़ा ओनू यहिंदे रहे ने सारे कादियानी पीर सही हो जाणगे? ना ना ए गल नहीं, सारे गलत नहीं मरे, जेड़ी स्टोरी ओ दस। जे सारे पटियाला वाले गलत मरे ने ते मिर्जा अल्लाह जानदा है, इन्हू पुछो आमिर साहब ओ एक्सीडेंट रा किन्ने मारिया सी दस। मेरा मतलब है एक्सीडेंट रा किन्ने मारिया सी दस। गलत मरे ने या सही मरे ने, तू ए दस। ओदे नाल निदा दा ज़िना गलत नहीं मरे, ओ तुसा मारिया ਜਦੋਂ ਭੈਣਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਆਉ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਾ ਸੂਏ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਬਿਸ਼ਰ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਦਫਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸਾਡੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਗਰ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ। अल्लाह दे बंदे तू एक ही जुल्म कीता है कि बंदे में जवान आदमी से छोटे छोटे बच्चे सन, बोली बेटी नु आंदा है कि पिछली छोटे छोटे आमर साहब ओदे बच्चे सन। इन्ना सूए दे उत्ते जेड़ा सैफल वाले पुल तो उरा आया एक्सीडेंट कुत्ते दे मैं देख गल सुन। ये स्टोरी है मानद पटियारा वालियां दी।
ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਿਊਟ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ story ਸੁਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ story ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਦਾ ਮੈਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਂਦਾ, ਦੱਸਣ ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਾ। ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨਿਦਾ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਆਪਣੀ ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੈਫਲ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੁੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੰਨਾ ਪੀਰ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇਲ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮਤੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਦੇ, ਮਤੀਨ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਦੇ, 7 ਫੁੱਟ ਕਾਦੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਲਾ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਤੇ ਆਡੀਓ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡ ਮਰਵਾਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਡ ਐਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਜਾਹਦ ਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਾਕ ਸੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁੰਡ ਵੱਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਸਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਤਤ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਤਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਤਤ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਾ? ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਤਤ ਕੋਸਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜੇਦੀ ਇਹ ਆਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈੜਾ, ਚੌਧਰੀ ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਭੈੜਾ, ਫਲਾਣਾ ਭੈੜਾ, ਅਲੀ ਭੈੜਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਖੋਤਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੰਨੀ ਭਾਈ ਖੋਤਿਆਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਡੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ ਇਹ ਤਬਲੀਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਦਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ?
ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੀ ਛੱਟੀ ਹਿੱਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਲੰਗ ਮੈਨੂੰ। 5-7 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ $10,000 ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮੂਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ $10,000 ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮੂਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ $10,000 ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ $10,000 ਤੇ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੂ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰਨ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਛੁਪ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ। अस्सलामुअलैकुम ਜਦੋਂ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये सवाल हो सकता है जी, ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹੀ ਨਾ ਓਏ ਆਈ ਕਰੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਹਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਨਾ ਚਵਲੇ ਜੀ ਕਿ ਖੱਚਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹੋਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ $10,000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ $10,000 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਲਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जो कादियानी होते हैं, इनकी जो जमात है, जितनी देर इसके अंदर रहे इंसान तो उतनी देर तो वो पाक साफ होता है, उसको कोई ऐब उसके अंदर नहीं होता। जिस वक्त वो जमात छोड़े तो उसकी बाजियाँ भी नस जाती हैं, माँ भी नस जाती है, उसके जो अजीज़ होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। ये वजह क्या है? इसकी मेन वजह जितने भी छोड़ के गए हैं उस पर यही इल्ज़ाम लगा जी। हेलो लाला सवाल। जी भाई जी, इस बात को छोड़े, एक इल्मी सवाल की तरफ आते हैं और हवाले के साथ बात आपसे कर सकता हूँ। देखो ये तो आप गैर अखलाकी अखलाक से गिरी बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई
लॉजिक नहीं है, ना ही इस कोई सवाल बनता है, ना ही ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮੁਨ ਬੁਕਮੁਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ। इस गल नु छोड़ो, सवाल पूछ लेने आए भी लगते एमडी ने शायद जवाब दे दे। ਐਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਮਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा फिर चलो वो वाला सवाल है, नगर नहीं पूछते। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਬੋ ਪੜਿਆਰ, ਕਟਿਆਲੀਆਂ, ਕਿਲਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ, ਦਾਦਾ ਜ਼ੈਦ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ 5-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। अली अकबर साहब बैठे रहे इन्होंने बुलाने, बड़े अच्छे बंदे ने, बड़े अखलाक। हाँ जी बड़े अच्छे ने, ये भी मामा भैन दियां गालां कड्ड के बड़े अच्छे ने बंदे। मैं तो नहीं सुनिया इन्होंने गालां कड्डदे। अली अकबर साहब तू तो नहीं सुनिया ना, बाकियां ने तो सुनिया ना। कोई सवाल करो, इन्हें सवाल करो, जवाब दे देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ जी अस्सलाम वालेकुम अफरदू मसूद साहब, तुम ठीक ठाक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? मैं भाईजान ठीक अलहमदुलिल्लाह। ताबेदार साहब ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਅਲੀ ਕਿਧਰ अली ਗਿਆ? अकबर साहब एक सवाल पूछना, अगर जवाब दे दियो। जी हुक्म करो सर, बोलना जी पूछियो। अच्छा ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਅਮਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। अच्छा ये दसो कि एक बंदा अगर मतलब जना करदा होए, जानी होए, चोर भी होए, ठीक है, शराबी भी होए ते होर मतलब नजस काम करदा रहा होए अपनी जिंदगी विच, ओदा किरदार अच्छा ना होए, चूड़े वाले काम करदा रहा होए, मतलब गंदगी उठांदा रहा होए, ते ओदे जेहड़ियां नानियां दादियां ने उन्हां दे भी चाल चलन अच्छे ना होवन, क्या इस तरह का बंदा नबी बन सकता या नहीं बन सकता? सर नबी बनाना ना बनाना ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला नबी बनाना, ठीक है। अल्लाह ताला किस बंदे नूं नबी बनाना पसंद करेगा, ये अल्लाह ताला का फैसला है। असीं ते कर नहीं सकते, असीं कौन होने फतवा देने वाले कि वो गल ते तुहाडी दुरुस्त है, लेकिन क्या इस तरह का बद किरदार बंदा नबी बन सकता या नहीं बन सकता? सवाल सिर्फ है, सिंपल है। मैं भी सिंपल जवाब दिता कि नबी कौन बनाता है? अल्लाह ताला बनाता है। जी नबी अल्लाह बना के भेजदा है। अगर नबी इंसान ने बनाने ने ना, फॉर एग्जांपल असीं बनाना है तो असीं अदर दे बंदे नहीं बनावांगे। अल्लाह भी नहीं बनाएगा है इस तरह बंदे। देखो अल्लाह ताला कादर है, अल्लाह ताला हर काम कर सकता है ना, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। असी अगर सामने, मैं मिसाल तौर पर एक साढ़ा छोटा दफ्तर टैक्सी का मेरे सामने एक बंदा आ जाए, जो देखो कि मेरे बंदा चोर है, रिकॉर्ड है, ये बंदा काला काम करता है, ये बंदा फट्टी लाता है, मैं उस बंदे अपने काम से नहीं रखांगा, मैं कहूँगा ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन इस असी दुनिया ते अल्लाह ताला जिहड़ा वो अल्लाह ताला दा निज़ाम की वो अल्लाह बेहतर जानता है, उन्हें किनू बनाना है किनू नहीं बनाना। वो कहता ज़ालिक फज़लुल्लाह यूती, मेरा फजल मैं जित मर्जी ठीक है, लेकिन अल्लाह ते बनांदा है ते कोई दो नहीं। लेकिन सवाल है कि क्या वो बंदा इस तरह का जिहड़ा बद किरदार बंदा है, बदतरीन बंदा है, ठीक, ओदा अखलाक भी अच्छा नहीं, ओदा किरदार भी अच्छा नहीं, इस तरह का बंदा नबी बन सकता या नहीं बन सकता? हाँ फिर वही गल, वही तुहाडा सवाल, वही मेरा जवाब कि नबी अल्लाह बनाता है। तुसीं अल्लाह दे पासे चले गए हो ना, अल्लाह बनांदा है, अल्लाह बना सकदा, बन सकदा या नहीं बन सकदा, ऐ सवाल है। फिर ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰ। अच्छा क्योंकि इस चीज़ का ज़्यादा इलम तो उन्होंने को लेना कि वो मैं तो इन्ना आलम फाजल नहीं है ना। इन्हें पूछो कि अल्लाह ताला ने असीं कह सकते कि तू भाई जी ए काम कर या ए ना, असीं उहदे ते पाबंदी ला सकदे नहीं, बंदे तो नहीं ला सकते उहदे ते पाबंदी।
ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਭੰਗੀ ਕਈ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। क्या इस तरह का बद किरदार आदमी जिदा हसब नसब भी अच्छा ना होए, खानदान कौम, इस तरह का बंदा नबी और रसूल बन सकता या नहीं बन सकता? बंदे की गल कर रहे इसका जवाब दो ने, दो ऑप्शन दिए जाते हैं, बन सकता है या नहीं बन सकता। सर तुसी बंदे की गल कर रहे हो, बंदे की मिसाल दे देना, दोबारा मिसाल दे देना। मिसाल तौर पर एक मालिक है एक फर्म का, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੰਗੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਚਰਖੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੋਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖਲਾਸ। अल्लाह ताला मालिक है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है अमर भाई? ठीक ठाक है, लेकिन आम तौर पर दुनिया का ये कानून है, अगर तुसी यूरोप अमेरिका च रह रहे हो, एक बंदे का सवाल का जवाब दियो, अपनी कहानी ना सुनाने लग पो। एक बंदे का थोड़ा जिहा भी क्रिमिनल रैकेट होए ना, अगर उन्हें थोड़ी जी चोरी भी की दे सकदा, 10 पेंस जिहड़े पाकिस्तान दे 40 अन्नी भी चोरी की होए साबित हो जाए तो उन्होंने किधरे भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, उसका क्रिमिनल रैकेट बन जाएगा। ये दुनिया का इंसानों का कानून है। थोड़ी जी चोरी की, चंद रुपया पाकिस्तानियों की क्रिमिनल रैकेट बन गया, सारी जिंदगी अच्छी जॉब नहीं करेगा वो, उसका पुलिस के कंप्यूटर भी रिकॉर्ड आ जाएगा जगह तो चोरी की थी। नूर मुस्लिम साहब, आमन नज़ीर साहब और अब्दुल्ला साहब, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुहाडी मर्जी का जवाब देवां तो मैं फिर वही कर सकदा, तुहाडी मर्जी का दे देना, क्योंकि तुहाडे घर तुहाडी बरात से आके बैठा हुआ। नहीं, मेरा सवाल सिंपल है, ये है जनाब, अपने क्या नाम है, अब्दुल्ला अली अकबर साहब, बद किरदार आदमी है, उसका खानदान भी नहीं अच्छा, कौम भी नहीं अच्छी, उसके चाल चलन भी नहीं अच्छे, ठीक है, उसके अमल है जेह्ड़े वो भी नहीं अच्छे, और साबित शुदा सजा याफ्ता बंदा है। उन्हें ऑफिशियल जी अथॉरिटीज़ ने उस वक्त ये गौरमेंटा ने सजा भी सुनाई हुई है जुर्मां ते गुनाह ते, ठीक है। क्या इस तरह का बंदा नबी बन सकता है, नबी और रसूल बन सकता है या नहीं बन सकता? है सिंपल जो मेरा सवाल है। अल्लाह चाहे कुदरत रखता है, ये वो गल तो नहीं, अपनी जगह हकीकत है, बजाव है, दुरुस्त है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा कि इस तरह का बंदा अगर होए साबित याफ्ता सजा याफ्ता मुजरम, तो वो नबी बन सकता है या नहीं बन सकता? मेरा जवाब सवाल किया उनका मैं तुहानू सादा जिहा जवाब देता जो तुहानू पसंद नहीं आया। हुण तुसीं कहंदे हो कि मैं तुहाडी मर्जी का जवाब देवां, तुसीं कहंदे हो कि तुहाडी मर्जी का जवाब देवां, ते ओह तुहाडी मर्जी का जवाब यही है कि भाई नहीं बना सकदा। हुण खुश हो, तुहाडी मर्जी का जवाब मेरी मर्जी का, साडी मर्जी का नहीं जवाब दो, जवाब वो दो जो रियल है, सही हकीकी जवाब बनता। भाजी हकीकी तुसीं केड़ा चाहंदे हो दस दो, वो दे देना वा, और मैं तो जवाब यही जो तुहानू दिता है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, मैं तुहाडे कोल बैठे ने नजफ अब्बास साहब, यूसुफी साहब,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵਕਤ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਵੋ ਓਪਨ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਲਝਣ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਭੰਗੀ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੰਗੀ ਨਸ਼ਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਹਸਬ ਨਸਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਹਤ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਰੇਆਮ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਲਾ। ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਆਏਗੀ, ਕਰਾਹਤ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਖਲਾਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਲਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਸਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਲ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਬਹਿਕ ਜਾਓਗੇ, ਹਰਾਮ में ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦੋ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਹਿਮ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਕਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੜਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਮਹਦੂਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਬਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, 4 ਵਾਰੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਅਕਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਬੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਰਾਹਤ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਹੋਤੇ ਅਲੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਦਰ ਲਜਣਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗਣੀ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਭਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਆਂਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਭਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੰਦਾ ਦੇ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। यार साहब जी यार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अजीज साहब क्या हाल चाल है? मैं तो कल आमर साहब को तो ना सुनिया तो तां वास्ते मैं शहर यार के तुसी मेरा अजीज कितों सुन? आप मुझे इसी नाम से बुलाया करो, वाकई मुझे ये नाम बहुत पसंद आया है। शुक्र है इन्होंने जिंदगी में कोई चीज मुझे अच्छी दी है, तो वरना तो दुख दे के ही भेजते हैं। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे आपका नाम बताया था आमिर नसीर साहब ने, मेरा नाम अजीज आपको किसने बताया? पता नहीं किसी ने जैसे वो हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। मेरा नाम एस चौधरी साहब यूट्यूब ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਮਰ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬਤਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜੀ। जी मैं ट्रू मुस्लिम साहब से बात करने आया हूँ। अच्छा, बात कर लेना एक मिनट सिर्फ है ए पूछ लो ट्रू मुस्लिम साहब के ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਾ ਪੌਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਲ ਗੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। वाटर साहब ने पूछ लो। अच्छा अगर बात करना चाहता हूँ। अच्छा जी वाटर साहब बोले चले। बहुत मेहरबानी जी, मुझे जरा 2 मिनट बस दीजिएगा, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम जाया नहीं करूँगा जी। आपके 2 मिनट शुरू हो जाते हुए चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, ये अभी आमिर साहब कह रहे थे कि कोई नीची जात का आदमी जो है ना कभी नबी के मुकाम को नहीं पा सकता। चले मैं इनकी बात के साथ ना एग्री करता हूँ, जैसे हजरत मसीह मऊद भी एग्री करते हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि नीची जात में बंदा सबसे पहले तो खुद पैदा होता है? नहीं, अल्लाह ताला उसको पैदा करता है। क्या जिंदगी के हालात देने वाला इंसान अपने आप को खुद होता है? नहीं, अल्लाह ताला होता है। ठीक है, किसी के बस में ये नहीं है कि वो किस घर में पैदा हो जाए। दूसरे नंबर पर मुझे ये वाली बात बताएं कि इस्लाम की तारीख इस बात की गवाह है कि जब इंसान मुसलमान हो जाता है तो उसकी एक नई रूहानी जिंदगी शुरू होती है। ये इस बात को क्यों नहीं मानते? हालांकि मिर्जा साहब ने इस तहरीर में लिखा हो कि जो भी ऐसा आदमी हो, चाहे वो छोटी जात का हो, जब वो मुसलमान हो जाता है तो फिर वो उस पर रहमत अल्लाह ताला की शुरू है। ठीक है, इसी तरह सहाबा भी कुफार से मुसलमान हुए थे और उन्होंने जो रूहानी मुकाम पाए हैं वो दुनिया में उनके कदमों की खाक को भी कोई छू नहीं सकता। तो आज के दौर में भी जो बंदा मुसलमान होता है तो उसकी रूहानी जिंदगी वहां से शुरू होती है। ठीक है, मैं इनकी बात से मानता हूं कि उसके गुनाह कबीरा और सगीरा
जो काबिल सरजनिश हैं उनको उन्होंने उसकी सज़ा को मतलब सज़ा उनको मिलेगी, लेकिन उनकी रूहानी ज़िंदगी नई शुरू हो चुकी हुई है और वो साहिब कश्फो इल्हाम, रोया और रूहानी कोई भी मेयार हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और बाद में मिर्ज़ा साहब ने ऐसे बंदों की जिनको तसल्ली नहीं होती और जल्दी समझ नहीं आती, ये लिख दिया है कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया नहीं है। हालांकि हमारे पास 25 नबियों से ज़्यादा का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। बाकी की रूहानी किताबें भी मिला लें तो 35 नबियों तक पहुंच जाएंगे आप। तो ट्रू इस्लाम साहब, आप मुझे बड़े सच्चे आदमी लगते हैं, आप मुझे इस बारे में बताएं कि क्या मुसलमान होने के बाद इंसान रूहानियत में तरक्की नहीं कर सकता? क्या इस्लाम में शामिल होना इंसान की शख्सियत में रूहानियत की तरफ पहला कदम नहीं है? क्या उसकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती उसके ये बाद? बात तो आपकी दुरुस्त है कि वो कितना भी गुनहगार हो, जब इस्लाम में आ जाएगा तो उसके जितने भी पहले गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि नीची ज़ात, वो नीची ज़ात की बात नहीं कर रहे। इस्लाम में तो ज़ात पात की कैद ही कोई नहीं है, चाहे आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। इस्लाम तो ज़ात पात में कोई फ़र्क ही नहीं करता ना। तो ये नीची ज़ात वाली बात नहीं है। बात असल में है कि एक बदकिरदार शख्स की बात हो रही है, जो शराबी हो, ज़ानी हो, चोर डाकू भी हो, और उसका जो ख़ानदान हो वो भी अच्छा ना हो, उसकी जो नानियाँ दादियाँ हैं, उसके आबा अजदाद थे, उनके किरदार भी अच्छे ना हो, और वो जो खुद शख्स है जिसके बारे में बात की जा रही है वो मतलब है कि कुछ जराइम, कुछ पकड़ा गया हो, उसको सज़ा याफ्ता मुजरम हो, उसको सज़ा भी मिली हो। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा शख्स नबी बन सकता है या नहीं बन सकता? ये है सवाल असल में। जी भाई, ये वाला सवाल ना हर इंसान ने अपने आप से पूछना है। अब आप देख लें कि जो सहाबा ने मुकाम पाए मुसलमान होने से पहले वो कहाँ कहाँ पर थे। तो यही तो इस्लाम की शान है। तो अगर कोई इस शान को ही नहीं समझता तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको मुसलमानों पे तनकीद का हक नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा शख्स भी नबी बन सकता है? सर, अगर मैं ये नहीं कहता ना कि वो नबी नहीं बन सकता, लेकिन वो बहुत ऊंचे मुकामात को जरूर छू सकता है। और जमात अहमदिया में तो छू सकता इसी को है। कहा गया है, जिसको आप साहिब कश्फो इल्हाम कहते हैं, हम उसको ज़िली नबूवत कह देते हैं। तो नबी बनने या ना बनने के बारे में आपका क्या जवाब होगा? बनाने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, लेकिन यस, वो अल्लाह ताला के यहाँ हर मुकाम पा सकता है, जो आप भी पा सकते हैं, जो मैं भी पा सकता हूँ, हमारे नज़ीर जो साहब आमिर वो नज़ीर क्या भी पा कहते हैं सकता कि वो एक हाई मकाम थे पा सकता है, और बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। है। बस यही पहली गुजारिश बात तो ये है कि इस्लाम को भाई मुर्दा ना नबी करें। इस्लाम अल्लाह तक ले जाता है, एक इंसान को गटर से उठा के ऊपर तक, जन्नत की ऊंचाइयों तक ले जाता हाँ, आपका अल्लाह भी बन सकता है, गटर से उठकर आपका अल्लाह भी बन सकता है। आप बना है। लें ऐसी अपने बात अल्लाह मत को, करें, ऐसी बात मत अपने करें और खुदा खुदा को। का खौफ करें। आपने ये लफ्ज कहे, मैंने तो नहीं कहे कि गटर से उठकर खुदा तक बंदा पहुंच सकता है। जन्नत की ऊंचाइयों तक मैंने कहा है, इतना बड़ा रूहानी मुकाम पा सकता है भाई बात मुसलमान हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नबी की बात कर रहे हैं कि क्या एक जानी, शराबी, कबाबी, गटर साफ करने वाला, लंबरदार से जूते यार खाने आपको वाला, सिर्फ और सिर्फ भंगी, जो है ना मिर्जा साहब ये की तकलीफ है ना, आपको मिर्जा ये साहब बात के क्यों नबी नहीं? बनने की तकलीफ है अच्छा, ना आप भाई। किसी भी बराड पर दूसरे बंदे की बात मुकम्मल नहीं होने देते, ये कहाँ से आपका आपने अजीब? कभी अगर कोई मुझे बंदा बात आपको करने कहे, दी है? चलो मैं तो चुप करके बैठा हूँ, कर लो आप बात। बट हाँ, आपने मुझे ट्रू मुस्लिम अच्छा क्यों उंगल दी है? अच्छा वाटर करो साहब, इनसे बात। आप बात करें, फिर आमन नज़ीर आपके बाद बोलेंगे, फिर आप सुनेंगे, इनको ठीक है? उंगल ना दिया करें, ये आप नहीं, बड़े वो हो गए फिर हैं। अब मैंने आपका जो जवाब है वो उनको बताया ना कि ये इनका जवाब है, तो आप बात करें, अब क्या कहना चाहते हैं? जो इस तरह का बद किरदार शख्स हो, क्या वो नबी बन सकता है? ये सवाल है असल में, या नहीं बन सकता? देखें जी, अगर तो वो बदकिरदारी साथ लेकर चल रहा है तो फिर तो नहीं बन सकता। अगर वो टोटली चेंज हो गया हुआ है तो फिर वो बिल्कुल साहिब कश्फो इल्हाम बिल्कुल बन सकता है। जी अच्छा, अब बस वाटर साहब का जवाब आ गया। वो कहते हैं उसने तौबा कर ली, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, जैसे भी था, तो वो नबी बन सकता है। बहुत आला। अच्छा, आप यही बात आमर मैं भी नज़ीर चाहता साहब हूँ। आप जवाब दें। वाटर साहब आप प्लीज सुने, अब थोड़ा सा सुने। जब आमर नज़ीर साहब खत्म कर ले फिर आप बोलिएगा। सब ने सुन लिया कि इनके नजदीक नबूवत का मकाम इतना नीचा और इतना गिरा हुआ माज़अल्लाह कि इनके नजदीक भंगी, शराबी, जानी, चोर, चक्का, लंबरदार से छितर खाने वाला,
गंद उठाने वाला, गलियां नालियां साफ करने वाला, और नस्ली तौर पर भी उसकी नानियां दादियां भी ये साल हर साल से गंद उठाती आ रही, ऐसा शख्स भी मिर्जाइयों के नज़दीक नबी बन सकता है। इनके नज़दीक मकाम नबूवत उसको हासिल हो सकता है। ये है इनके नज़दीक मायार नबूवत। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने कोई बात अपने पास से कोई इल्ज़ाम तो नहीं इसमें लगाया? जी वाटर साहब ने कहा बन सकता है, तो फिर बन सकता है, ज़ाहिर है इनके नज़दीक इनका अकीदा फिर है। यही हुआ ना इनके नज़दीक। अगर मैं कहूँ कि इनके नज़दीक तो मायार वो नबूवत साथ वाटर साहब ये भी कह रहे हैं कि ये जो इतनियां भी उसमें बुराइयां थी उसने तौबा तायब कर ली और उससे नहीं, दो माफी मैं मांग कब ली, कह रहा हूँ, मैं कब वो कह पाक साफ हो मैं गया, कब नेक हो गया है। भाई ट्रू मुस्लिम साहब, मेरा सवाल ये नहीं है कि एक शराब पीने वाला शराब पीने के दौरान उधर से शराब पी रहा है उधर से वो नबी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जिसका ये माजी रहा हो, जो ये काम करता रहा हो, शराब पीता रहा हो, जिना करता रहा हो, चोरियां करता रहा हो, डकैतियां करता रहा हो, और गंद उठाता रहा हो, गटर लोगों के साफ करता रहा हो सकता है कि 2-3 दफा जेल भी रह के आया हो, लंबरदार से जूते भी खा चुका हो इन कामों की वजह से, उसके बाद ये सारे काम करते रहने के बाद इनके नजदीक वो नबी भी बन सकता है, नबूवत के ओहदे पर भी जा सकता है। तो साबित ये हुआ कि इनके नजदीक मकाम नबूवत ऐसा है, गिरा हुआ ऐसा नीचे है कि ऐसा बंदा भी नबी बन सकता है जिसका ये किरदार हो, जिसका ये माजी रहा हो, जो पहले ये सारे काम करता रहा हो। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा इसमें? जी वाटर साहब का यही मौक़िफ़ है कि बन सकता है। तो अगर मैं ये कहूं कि इनके नजदीक आगे से गले तो नहीं पड़ेंगे ना ये लोग? एक रिकॉर्डिंग करवा दें, इनसे रिकॉर्डिंग ले दें। अगर मैं ये कहूं कि भाई नहीं, हमारे वाटर साहब ने नजदीक कह तो दिया मयार ना नबूवत कि और है, बन इनके सकता नजदीक मयार है, नबूवत तो उन्होंने कह दिया इनके ना कि बन सकता है, लेकिन उन्होंने साथ शर्त ये भी रखी है कि वो फिर तौबा करे अपने गुनाहों से और वो कैरी ऑन ना करे वो पहले गुनाह। हाँ ठीक वैसे है। नबूवत से पहले वो जितना भी गुनहगार था, कातल था, डाकू था, शराबी, जानी, पंगी, जुएबाज, गटर साफ करने वाला, लेकिन बाद में जब वो नबी बन गया तो ये काम उसने छोड़ दिए और फिर छोड़ नबूवत छाड़ के लेकिन फायदा आबिद छोड़ साहब छाड़ अभी के वो नबी आपने बन आबिद सकता है। आबिद साहब अभी आपने जब ये अली अकबर से सवाल किया था ना, तो इन्होंने आपको एक जवाब ये दिया था कि आपने 2 बातें पेश की हैं मिर्जा साहब की। एक में वो कहते हैं कि ऐसा बंदा नबी नहीं बन सकता। दूसरी जगह पे मिर्जा साहब कहते हैं कि ऐसा बंदा अगर अल्लाह नबी बना दे तो कराहत आएगी, लोग उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा दोनों बातें की हैं तो दोनों में से एक मान ले। तो दोनों में से एक जो झूठी बात मिर्जा साहब ने की है वो कौन सी की है, ये इनसे पूछ लें जरा प्लीज। अच्छा, ये वाटर साहब, ये मिर्ज़ा साहब की असल में एक किताब है तरियाकुल कुलूब, उसका सफ़ा है 280। तो उसके ऊपर ये बात लिखी हुई है। एक जगह मिर्ज़ा जी लिखते हैं कि ऐसा शख्स जिसकी बुराइयां हमने गिनी हैं उसमें अगर ये बुराइयां पाई जाएं तो वो नबी बन सकता है। और साथ ही आगे जाकर उसी सफ़े पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि नबी ऐसा शख्स नहीं बन सकता क्योंकि अगर लोग उससे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, उनको कराहत आएगी कि ये कैसा शख्स है जी, ये तो पहले गंदगी साफ करता था, चोर था, शराबी था, जानी था, लोगों को लूटता था, सज़ा याफ्ता है, ये तो इसको सज़ा भी मिली हुई है। तो लोगों को कराहत गिन आएगी और वो उसके ऊपर ईमान नहीं लाएगी। और अल्लाह ताला जो नबी वो बनते हैं जो उनके किरदार अच्छे होते हैं, अखलाक अच्छे होते हैं, नबूवत से पहले भी, तो वो लोग नबी बनते हैं। तो अब इसमें सवाल ये पैदा हुआ कि एक बात तो मिर्ज़ा साहब ने की और फिर दूसरी जगह पे जाके उसके उल्ट लिख दिया, तजाद आ गया, 2 डिफरेंट बातें आ गई। एक जगह कहते हैं बद किरदार नबी बन सकता है, दूसरी जगह कहते हैं नहीं बन सकता। तो तजाद आ गया, तो 2 बातें आ गई, तनाकुज़ आ गया। तो कौन सी मिर्ज़ा साहब की बात को फिर सच्चा माना जाए और कौन सी बात को गलत? जी वाटर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि कल ही आमिर साहब जो थे ना वो बड़ा झगड़ रहे थे कि फलाने ने मुझे ट्रक ड्राइवर कह दिया, मैं रिज़्क़े हलाल कमा रहा हूँ और ये मुझे ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं। मैं फलाने की तरह फलाने का माल तो नहीं ना खा रहा, मैं किताबों के पैसे लेके तो नहीं ना खा गया, मैं पेंशन चोरी करके तो नहीं ना भाग गया। तो बड़ी अच्छी बात है। गो कि इन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए जनाब, बड़े सबूतों के साथ। ये हर दफ़ा जहाँ पे कोई बात हल होने लगती है तो ये इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा के ना वहाँ से निकलते हैं। तो जनाब नालियाँ साफ़ करने वाला भी जो होता है ना वो रिज़्क़े हलाल ही कमा रहा होता है।
उस बेचारे के पास उसकी काबिलियत ही इतनी होती है कि वो कोई अच्छी नौकरी, अफसर तो डीसी साहब तो लग नहीं सकता, तो वो बेचारा फिर जिंदगी में जहाँ पे पैदा हुआ होता है उसके आसपास ही कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता है। और हिंदुस्तान में शूद्रों के साथ जो बुरा सलूक होता था, उनके लिए रिज़्क कमाने के ज़राए भी बहुत ही कम हुआ करते थे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये उस बंदे का कसूर नहीं था। अब बात ये है कि वो बंदा जब मुसलमान हो गया उसके बाद उसका रूहानी सफ़र शुरू हो गया, इसमें भी किसी को एतराज़ नहीं था। अब मेरा सवाल ये है कि जनाब अली, आपका मुसलमान हो, बहुत ऊंचे घराने का बंदा हो, सैयद ख़ानदान से हो, बैठा हीरा मंडी रहता हो, पीता शराब हो, खाता लोगों का माल हो, कत्लो गारत उसने ज़िंदगी में कई दफ़ा किया हो, मुल्क के खिलाफ उसने साजिश की हो, लेकिन ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हो, तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। यार ये कहाँ का इंसाफ है? इस बंदे से नहीं लोगों को करात आएगी, वो ताकत और ज़बरदस्ती से तो बन जाएगा, क्या उस बंदे से करात नहीं आएगी? तो मिर्ज़ा साहब के कहने का मकसद ये है कि हर झूठे जो कोई अमल वैसा करता नहीं है लेकिन वो मतलब दावे उसके बड़े हैं, और फिर उसको आप अल्लाह ताला मनसब दे दे। नबूवत सिर्फ कशफ और इल्हाम और रोया नहीं है, वो आगे से मनसब भी है कि अल्लाह ताला उसको एक मनसब पर भी फायज कर दे, या मामूर मिन अल्लाह कह लें, क्योंकि आप नबी के लफ्ज़ से चिढ़ते हैं तो हम नहीं नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे। अल्लाह मियाँ उसको चले मुहद्दस बना दे, नहीं बनाएगा अल्लाह मियाँ, क्योंकि वो एक मनसब आ जाता है ना, फिर उसके ऊपर एक मुस्तकिल किस्म का मनसब आ जाता है। तो इसलिए लोग एतराज़ कर सकते हैं कि यार तुम्हारा करैक्टर तो आज भी वही है, आज भी तुम कत्लो गारत कर रहे हो, शराब पी रहे हो, ज़िना कर रहे हो, मुजरे देख रहे हो, हीरा मंडी जा रहे हो, और बातें तुम कर रहे हो कि मैं मुहद्दस हूँ। तो ये वाली बात मुश्किल लगती है। बड़े आसान से मजमून है यार। ट्रू मुस्लिम साहब, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार आदमी हैं, आप इनमें होते हुए आप इनके लिए ना एक उम्मीद की किरण है, यकीन माने। ये तो मिर्ज़ा साहब के ऐसे दुश्मन है कि वो दिन कहेंगे ना तो ये कहेंगे ये सूरज नहीं निकला हुआ, ये चांद निकला हुआ है, और ये चांद को पूरा पूरा ले लिया गया है और इसको सूरज कह दिया गया है। और वो मैं अगर रात कहूँगा तो ये कहेंगे कि ये सूरज है लेकिन इसको पूरा पूरा ले लिया गया है, इसलिए ये इस वक्त चांद नजर आ रहा है। तो मतलब यार इतना खुदा का खौफ करो यार। इस्लाम को क्या बना दिया? आप मौलाना तारिक जमील को फॉलो किया करें और उनकी तरह सच्ची तबलीग इस्लाम की करें। नहीं, आपको यहाँ पे हमने जुम्मे का खुतबा देने के लिए तो नहीं बुलाया है, सवाल ये पूछा है, जो सवाल भी पूछा उसका जवाब दें आप। तो जवाब हो गया जी, जवाब हो गया, शुक्रिया। भैड़ियां औरतां वाले ताने नहीं जड़े वो देने शुरू कर देते ना, जो आपसे सवाल पूछा उसका की तबलीग का आपको कहें तो भैड़ी औरतों के ताने हो गए। चलो क्या कहाँ से क्या आप बात लेके जा रहे हैं, ना उसका कोई सर ना कोई पाँव है। सवाल मुख्तसर ये पूछा, मिर्जा साहब एक तरफ कहते हैं एक लुच्चा लफंगा चोर भंगी डकैत जिसको पकड़ के लंबरदार ने टिंड की, वो जानी शराबी था और वो उसकी दादियां नानियां भी बद किरदार औरतें थीं, उस बंदे को मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वो नबी बन सकता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं ऐसे बंदे को अल्लाह नबी नहीं बनाएगा, वो खत्म नबूवत का मुजाहिद हो और अहमदियों को जितनी मर्जी गालियां दे ले। सिर्फ इतनी बात है। हाँ वो मैं कहता हूँ वो गालियां देता हो, वो बदकिरदारी करता हो। मिर्जा साहब कहते हैं ऐसा बंदा तो नबी के मनसब पर फायज हो सकता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हो सकता। दोनों में से एक बात सच्ची है, एक झूठी है। दोनों में से झूठी बात कौन सी है? इतनी बात है बस। इतना लंबा मतलब वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उधर चला जाएगा, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ही ਤੁਹਾਡਾ ऐसा कोई लेवल है। 2 मिनट टाइम दिया था, पूरे 2 मिनट में खत्म कर दिया। सॉरी यार, सिर्फ इतना बताओ कि दोनों में से एक बात जो झूठी है वो कौन सी है, सच्ची है वो कौन सी है? 2 बातें हैं ही नहीं, एक ही बात है। मतलब एक बंदा लुच्चा लफंगा है, बद किरदार है, जानी है, वो नबी बन सकता है। दूसरी तरफ कहते हैं नहीं वो नबी नहीं बन सकता। ये दोनों एक ही बातें हैं कि दो भाईजान, ये कोई बंदा इतना बद किरदार है और वो अगर खत्म नबूवत का मुजाहिद है ना तो वो नबी क्या बन सकता है? वो एक नबी को उस्मान पर भी चढ़ा सकता है। मतलब वो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को अगर मैं ये कहूं कि वो बद किरदार और जानी और शराबी आदमी थे, उनकी दादियां नानियां जनाकार औरतें थी, तो वो नबी बन गए हैं क्योंकि मिर्जा साहब ने अपने आप को नबी बना लिया। तो ये बात सही होगी? क्योंकि मिर्जा साहब के बारे में भी तो यही पता चलता है ना कि जल्लाश ने उनके साथ रजूलियत का इजहार किया था, तो उनके साथ जल्लास ने जना किया था। अब चले गए हैं, बस खत्म हो गई। हुण खत्मे नबूवत मुजाहिदां दे उत्ते तुसीं गल करनी है, लेकिन मिर्जा साहब जिहड़े खुद अपने आप नूं लिख गए ने कि जल्लाश ने रजूलियत दा इजहार कीता, वो गल करो तो तुहानूं भैड़ी लगदी। अंबिया दे उत्ते तुसीं इस तरह दी गल करना ठीक समझदे हो? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ।
ਭਈ ਅਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ हाँ जी अमर भाई ड्रॉप हो गया ना पता नहीं थोड़ी देर यार रेस्ट ना कर लिए की ठीक है ओके फोन आया तो मैं चुप नहीं हो ओके